در حالتی که فرزند با پدر به ویه میرسد و خودی پدر باید که با مادر مراجعت کند به بخش ثبت اسناد حال شهروندی، چون که آنها در عقد نیکاحی دولتی قرار ندارند و عریضه دهنده مادر باشد. در این حالت اگر که زن به بخش ثبت اسناد حال شهروندی مراجعت نکند، آنها باید که مثال طریق سودی شهادتنامه تولد گیرند وابسته به 7 نمودی عملیاتی ثبت اسناد حالت شهروندی. این تولد، نیکاه، مقرر نامدنی پدری، عوضی نام نسب، فرزندخواندی، ثبت وفات و بیکار کردن عقد نیکاه مراجعت میکنند. شهروندان ما امروز معرفت حقوقشان بلند شده است و از روی اون و یا علاقه درد میکنند که در حجتشون خطاگی، مثال گپ خطا قید شدن این حجت ها در اساس عریضه شهروندان ما در ثبت اسناد حال شهروندی تغییرات ها وارد میکنیم. یعنی اینکه خطاگی هایی که شده از سالهای پیشین گویا که اصلاح کرده میشد از طرف بخش ثبت اسناد حال شهروندی. توصیه من این میباشد برای شهروندانی که نام نسبشون رو عوض کردن خواهش دارند، تمام حجت هایشان رو به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی به پورگی پیشنهاد کنند و از کتابی فهرست نام‌های ملی استفاده برند. салом алейкум дӯстони гироми қадр. донистан аз надонистан хубтар аст. ба ин хотир дӯстони азиз, подкасти бояд донист пешкаши шумо мегардад. подкасти мазкур бахшида шудааст ба ислоҳот дар соҳаи ба қайдгирии актҳои ҳолати гражданӣ. бо ибораи дигар гӯем ислоҳоти мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ки аз ҷониби академияи Три медведя рӯи кор омадааст. имрӯз мо ҳолатҳои ҷолибро баррасӣ мекунем ки кормандони соҳаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ рӯбарӯ мешаванд. ногуфта намонад ки ин масъалаҳо метавонад муфид бошанд. банда беҳрӯз насриддинов бо шумо аст. подкаст дар доираи лоиҳаи барномаи рушди созмони милали муттаҳид ислоҳоти низоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон омода шудааст. дар меҳмонии мо мудири бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Ҳисор Музаффари Нодира. Музаффар, салом алейкум. салом алейкум. хуш омадед ба подкасти имрӯзаи мо. ташаккури зиёд. саволи аввалине ки аз номи тамошобинони мо омадааст, нархи асосии хизматрасонӣ сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ чанд аст ва оё дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ якхел аст? албатта нархи амалиётҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар тамоми ҷумҳурии тоҷикистон ягона мебошад ва дар ҳамаи утоқҳои корӣ ва роҳравҳои биноҳои бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ нақднома вуҷуд дорад ки аз он шаҳрвандон истифода мебаранд, мехонанд, огоҳ ҳастанд ва барои ҳар як амалиёти бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ алоҳида нархнома ҳаст ки аз боҷу хизматрасонӣ ва худи маблағи шаҳодатномаҳо вобастагӣ дорад. боҷи давлатӣ дар худи ҷумҳурии тоҷикистон ҳар сол тағйир меёбад ва аз нишондиҳанда вобастагӣ дорад ки ба амалиётҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз як нишондиҳанда то 2 нишондиҳанда боҷи давлатӣ гӯё ки муайян гаштааст. нархнома барои амалиётҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳар хел мебошад вобаста ба амалиёт ва нархнома дар тамоми ҷумҳурӣ ягона мебошад. барои хизматрасонӣ, барои худи шаҳодатномаҳое ки ҳифзашон қатъӣ мебошад ва барои боҷи давлатӣ пардохт карда мешавад ки ин ҳар як шаҳрванд 3 расид пешниҳод мекунад ба бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ вобаста ба амалиёт. агар ба қайдгирии кӯдаки навзод бошад ва бебоҷ мебошад ки 2 расид пешниҳод мешавад аз тарафи шаҳрванд, расиди худи шаҳодатномаи ҳифзаш қатъӣ ва расиди хизматрасонӣ. мард барои кӯдаке ки дар хонаи ӯ зиндагӣ мекард шаҳодатномаи таваллуд гирифта натавонист, зеро ӯ бояд ҳамроҳи модари кӯдак ба ЗАГС меомад. аммо модар омода наметавонад, зеро шавҳараш ӯро ба он ҷо намемонад. албатта ин гуна ҳолатҳо дар зиндагӣ мешавад. кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ин вазъ бояд чӣ кор кунанд то масъала ба фоидаи кӯдак ҳал шавад? ин ҳолатҳо мавҷуд мебошанд дар
که خودمون در شهر و ناحیه کار و فعالیت میکنیم، در این مسئله باید وقتی که شهروندان در عقد نکاح قرار ندارند، مادر باید عریضه دهنده باشد، به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی آمده برای به قید گرفتن تولد کودکش مراجعت نماید. این در حالتی که فرزند با پدر به وایه میرسد و خود پدر باید که با مادر مراجعت کند به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی، چون که آنها در عقد نکاح دولتی قرار ندارند و عریضه دهنده مادر باشد. در این حالت اگر که زن به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعت نکند، آنها باید که مثال طریق سودی شهادتنامه تولد گیرند. لیکن در این حالتی که در خود بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهری حصار شده است، ما برای به قید گرفتن کودک که الکه سینش به 12 رسیده بود ولی شهادتنامه تولد نداشت، خود پدر با ما با رئیس محله به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعت نمود که فرزندمون هست و لیکن عقد نکاح دولتی که ما نداریم، مادرش به ما به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعت نمیکند و ما شخصا کارمند بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهری اسرار رو که وابسته کردیم برای به قیدگیری تولد کودکی که چخیلی که قید کردن 12 سینش به 12 رسیدگی بود و شخصا رفته عریضه خود مادر رو در خانهشون گرفتیم برای به قید گرفتن تولد این کودک و بعداً باز دویم باره به خود خانه این شهروند کارمند مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی رفته در اونجا در عریضه مقرر نمودن پدری و در ثبت اون امضای رازیگی مادر رو گرفته، در اساس اون به کودک شهادتنامه تولد با نسب پدر داده شد. اگر در حالتی که زن و شوهر نکاح داشته باشند ولی یک جایی زندگی نمیکنند، آیا مادر کودک میتواند به حضور پدر شهادتنامه گیرد و عموما در این حالت چی باید کرد؟ البته وقتی که شهروندان در عقد نکاح دولتی قرار دارند، این الکه مانع نیست. خود زن میتواند به مرد به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی یا اینکه جماعت و شهرک و دهات ها مراجعت نماید برای به قید گرفتن تولد کودک. اینجا عریضه دهنده گویا که مادر به قید گرفته میشه، در اساس شهادتنامه عقد نکاح به کودک نسب پدر داده شهادتنامه تولد میدهند. نظیره میگفتید مردم امروز زیادتر با کدام سوال‌ها به شما مراجعت میکنند؟ امروز شهروندان به بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی تمام جمهوری مراجعت میکنند وابسته به 7 نمود عملیات ثبت اسناد حالت شهروندی: این تولد، نکاح، مقرر نمودن پدری، عوضی نام نسب، فرزندخواندی، ثبت وفات و بیکار کردن عقد نکاح مراجعت میکنند و بسیاری شهروندان امروز باز هم مراجعتی دارند که در تغییرات در آوردن در ثبت اسناد حالت شهروندی، نوبسته از این تولد است، نکاح است، وفات است. شهروندان ما امروز معرفتی حقوقشون بلند شده است و از روی اون و یا علاقه درد میکنند که در حجتشون خطاگی مثال گپ خطا قید شدن این حجت ها در اساس عریضه شهروندان ما در ثبت اسناد حالت شهروندی تغییرات ها وارد میکنیم. یعنی اینکه خطاگی هایی که شده از سالهای پیشین گویا که اصلاح کرده میشد از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی. باز هم قید نمود که امروز طبق املای زبان تاجیکی و کتاب های نام های فهرستی ملی عنعنای ملی هست موجود می باشد، در اونجا که نام ها غلط نوشته شدن در وقتی به قید گرفتن تولد سالهای پیشین که مثال گفت عبدالله با یک تا حرف ل که اینم غلط می باشد. در اساس همین عریضه ها ما تغییرات ها در آورده طوری درستی نام رو برای مونده به شهروندان شهادتنامه تولد میدیم. مرد نام و نسبش رو عوض کرد، حجت‌های نو گرفت، پس از چند تصمیم گرفت که نام و نسبش رو برگرداند، اما با مشکلات دچار شد. که در بعضی حجت‌ها شهادتنامه تولد کودکان یا اینکه شهادتنامه عقد نکاح معلومات کهنه او ثبت شده است. چرا اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی عریضه او را درباره عوض کردن نام و نسب پوره یعنی که دیده نبرآمد؟
بسیار شهروندان به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعت میکنند برای عوض نام نسب و در پیشنهاد حجت ها تمام حجت هایشان پیشنهاد نمیکنند یا که داشتن فرزندای نابالغ یا اینکه داشتن عقد نکاحشان رو مخفی میدونند و این حالت باید خود شهروند باید که خودشون به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی حجت هایشان پیشنهاد کنند که در وقت عوض نام نسب در ثبت تولد خود شهروند در ثبت عقد نکاح و فرزندای نابالغ هم باید تغییرات در آورده شود و خود شهروندان ما در وقت قبول عریضه ما پرسان میشویم اویلادار هستید یا اینکه فرزندای عمومی نابالغ دارید یا که ندارید یا اینکه به ما قید میکنن که فرزندای نابالغ ندارم. در وقت عوض نسب در ثبت تولد در تنها فرزندانی که تا سن 16 سالگی که در ثبت تولد فرزندان نابالغ اصلاحات در آورده میشد. در ثبت تولد فرزندانی که الکی به بلاغت رسیدن تغییرات در آورده نمیشد چون که آنها الکی دارای خودشون شناسنامه دارند و برای این فرزندان الکی عملیات الهیده عوض نام نسب در ثبت تولد در اساس ثبت عوض نام نسب پدر در آورده میشود. چی توصیه میدید به اون نفرانی که نام نسب خود رو عوض کردن میخواهند؟ توصیه من این میباشد برای شهروندانی که نام نسبشون رو عوض کردن خواهش دارند تمام حجت‌هایشان رو به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی به پورگی پیشنهاد کنند و از کتاب فهرست نام‌های ملی استفاده برند و بعداً به ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری اسناد حالت شهروندی اهمیت جدی دهند چون که امروز در اساس تغییر الهه که به قانون جمهوری تاجیکستان از ماه ایولی سال 2020 در آورده شده است امروز طبق عنعنه‌های ملی نامگذاری کرده میشوند شهروندان برای اگر عوض نام نسب مراجعت کنند. نظیر تشکر زیاد میگیم به شما برای تشریف آوردن و اشتراک کردن در پادکست امروز ما. تشکر زیاد میگم ما هم خرسند هستیم که امروز در پادکست شما اشتراک کردیم. سلسله پادکست ها در دایره لایحه برنامه رشدی سازمان ملل متحد اصلاحات نظامی ثبت اسناد حالت شهروندی در جمهوری تاجیکستان با دستگیری وزارت عدلیه کشور و اشتراک مرکز حقوق انسان آماده کرده شده است. اینچنین شما میتونید همه معلومات مفید درباره خدمت رسانی ثبت اسناد حالت شهروندی و حجتگذاری ها رو از سامانه ریاستی اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان دسترس نمایید. لایحه اصلاحات ثبت اسناد حالت شهروندی با دستگیری مولوی دفتر شویتساریا اوید با همکاری در جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد. با شما بود بهروز ناصرالدینов. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید.